that you are here today, and we are pleased from Sri Vedanta Sabha, USA. We are pleased to present a musical discourse with abhangs and bhajans by Srimati U.E. Sindhuja, popularly known as Katha Sindhu. Srimati Sindhuja. Srimati Sindhuja is a venerated Harikatha maestro, and she has enchanted audiences over 2 decades. We listened to her yesterday at one of the programs, and the only thing I can say is she is fire power, and you're going to be enthralled with that fire power. She has performed at various places on television, radio, and social media. With a profound storytelling, she ignites inspiration within a flourishing community of over 40,000 admirers. I have my mom in the audience today. She came from India yesterday, and I introduced Sindhuja to my mom. Even before I could introduce her, she said, "Hey, need TV kid." And that is how she is. That's how popular Sindhuja is. And I'm sure you are going to enjoy the abhangs and the storytelling Harikatha of Panduranga Vaibhavam. Panduranga Vaibhavam. I don't want to say anything more, but just listening to it, we will go various levels. If you see yourself flying, don't worry about it. Keep flying. Okay, and that is how Sindhuja is going to take you there today. Accompanying Sindhuja today is Sri Ram Ayyappan on the Mridanga. Many of us here know Sri Ram Ayyappan. He is an entrepreneur, and this is his passion. So he's just coming and giving his passion to all of us here. On the harmonium, we have Chiranjeevi Karthik Ravi, and we are accompanied So you may be wondering who are the other 2 on the stage. We kept it deliberately a bit later because they are youngsters who are performing here today. And there are 2 youngsters, Ananya Murli Kumar and Janavi Swaminathan. One of the goals of Sri Vedanta Sabha is to provide our youth with a platform to perform, and that is what you see here. All youth on the stage, except one person who should be on the side here. We also are going to start this program in a slightly different manner than what we normally do. We're going to start with a Varanam, a dance Varanam, and that is being performed by an academy, Nrityapanam Academy of Performing Arts, and that is being led by their guru, Sri Vandita Mohan. Let's give her a round of applause. Many of you may have seen Srimati Vandita Mohan
in Dallas. She's been here for a very, very long time and has performed at various places. And her main purpose of this academy is to provide a high-level training in the field of Bharatanatyam, which we will see pretty soon. So without further ado, let's start with a Varnam from the kids of this academy.
So let's give him a very big applause again. Thank you. That was the Varnam on Krishna, and Srimati Sindhuja will start with Krishna Avataram. Just wanted the flow, but before that, I have a couple of housekeeping items. One of them is about safety. So
So if there's anything that happens, then please form a line, and there are 2 exits here. There's one exit out there. If you all can all see behind, there's one exit there, and the other exit is on this side. So you all can go through these 2 doors, form a line, and go through these 2 doors if anything happens that we have to vacate this place. The other thing is the restrooms are out here, just behind the curtains here. And a third thing is, if you have a phone, please put it on mute or vibrate or switch it off. And the fourth, before we start, is we do have a few folks who may want to sit on chairs. And if you can sit on the floor in the front seating here, then please do so that we can allow those who want to sit on the chair to sit on the chairs as well. And I'm very pleased to announce that during this tour, Srimati Sindhuja has performed at various places at various times, and this is the 50th. Let's do a very big applause. Another 50 more, please. Kundali
பெரிது, மானிடராய் பிறத்தல் அரிது. அதனினும் கூன் குருடு செவிடு நீங்கி பிறத்தல் அரிது அப்படின்னா ஔவையார். ரொம்ப துர்லபம் ஒரு மானுஷ்ய ஜென்மம் நமக்கெல்லாம் கிடைக்கிறது. மாணிக்கவாசகர் சொல்றார் இல்லையா, புல்லாகி பூடாய் புழுவாய் மரமாகி பல்விருகமாகி பறவையாய் பாம்பாகி கல்லாகாய் மனிதராய் பேயாய் கணங்களாய் வல்லசுரராகி தேவதாய் முனிவராய் செல்லான் என்ற தாவர சங்கமத்துள் எல்லா பிறப்பும் கிடைத்தேனே எம்பெருமான். நமக்கு கண் முன்னாடி தெரியறது நம்ம இப்போ பிறந்திருக்கிற மனுஷ ஜென்மா. நம்ம தெரியாம இருக்கிறது பின்னாடி எவ்வளவோ ஜென்மா இல்லையா? மாணிக்கவாசகர் ரொம்ப அழகா பாடுறார், செல்லாம் இன்று இத்தாவர சங்கமத்துள் எல்லா பிறப்பும் பிறந்தடைத்தேன். பிறந்து இழைச்சு போயிட்டேன். இழைச்சேன் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்னா அப்படியே குறைஞ்சு வருது. வெயிட் லாஸ் இல்லை, இழைச்சு பெரிய பிறவி கிடைச்சிருக்கு. எப்பேற்பட்ட பிறவி? ஒரு மனுஷ ஜென்மா, ஒரு மானுட பிறவி கிடைச்சிருக்கு. எப்பேற்பட்ட பாக்கியம் நமக்கெல்லாம் அப்படின்னா, நம்ம நினைச்சுப்போம் என்னவா, நம்ம எல்லாருக்கும் ஒரு ஆசை, முந்தின ஜென்மத்துல நான் என்னவா இருந்திருப்பேன், நாடி ஜோசியத்துக்கு போ, நான் என்னவா இருந்தேன் அப்படின்னு. அவன் சொல்லுவான், நீ ஒரு கழுதையா இருந்த அப்படின்னு. நமக்கே பாவமா இருக்க, நம்மளை பார்த்து பாவம், நம்ம கழுதையா இருந்து இப்ப திருப்பி வந்துருவோமா அப்படின்னு. இப்படி மாணிக்கவாசகர் சொல்றாப்புல புல்லா வந்திருக்கோம், பூடாகி மிருகமாகி பறவையாய் பாம்பாய் பேயாய் கணங்களாய் எத்தனையோ பிறவிக்கு அப்புறம் கிடைச்சிருக்கு. ஸ்ரீமத் பாகவதம் ரொம்ப அழகா சொல்றது, எத்தனை பிறவி எத்தனை ஸ்பீஷீஸ் இந்த யூனிவர்ஸ்ல இருக்கு அப்படின்னா 8.4 மில்லியன் ஸ்பீஷீஸ். நமக்கே ஷாக்கிங்கா இருக்கு. இத்தனை ஜென்மா எடுத்துட்டு கடைசியில ஒரு மனுஷ ஜென்மா வந்திருக்கு அப்படின்னா நம்ம அதை எவ்வளவு ஜாக்கிரதையா யூஸ் பண்ணிக்கணும். அந்த ஜென்மாவில ஒரு க்ஷணம் கூட அல்பமான சிந்தனையே வரக்கூடாது. எப்படி இந்த ஜென்மாவை கடத்தேன்னு மேல போனோம்னு பார்க்கணும். இதை வந்து எங்கேயாவது சின்ன பிளண்டர் பண்ணா மறுபடியும் கீழே இறங்கணும். அது யாரால இருக்கு? வேறுபட்ட மானுஷ்ய ஜென்மாவை தான் பக்த மீரா ரொம்ப அழகா சொல்றா. நம்ம என்ன பண்ணுவோம், தினம் ஒரு சட்டை மாத்திப்போம், குளிப்போம், ஸ்நானம் பண்ணுவோம், சட்டை மாத்திப்போம். அவ சொல்றா, இந்த உடம்பே பஞ்சவர்ணம் உள்ள சட்டை தான் அப்படின்னு. நம்ம சொல்லுவோம் இல்லையா, பாஞ்ச பௌத்திகமான சரீரம் அப்படின்னு. அவ சொல்றா, 5 கலர் உள்ள ஒரு சட்டை இன்னைக்கு போட்டுட்டு இருக்க, நாளைக்கு இந்த சட்டையை கழட்டி போட போறேன், வேற ஒரு சட்டை போட்டு போறேன். அதுக்குள்ளே இருக்க அசூயா பொறாம ஆத்திரம், அவன் மண்டானே இவன் மண்டானே இவன் மண்டானே அவன் மண்டானே, அதுதான் பெருசு இதான் பெருசு. எதுக்கு இந்த சாதனையில்லாத விஷயங்களை மனசு செலுத்தணும்? இது ஏற்பட்ட ஒரு பெரிய குறிக்கோள் நம்ம முன்னாடி இருக்குன்னா பரமாத்மாவை அடையணும், பரமாத்மாவை அடையணும். திருவள்ளுவர் சொல்றார், நில்லாதவற்றை நிலையின என்று உணரும் புல்லறிவாண்மை கடை அப்படிங்கிற. யக்ஷ பிரश्नத்துல ரொம்ப அழகான ஒரு கேள்வி பதில். அது நமக்கு எல்லாருக்குமே புரியும், நமக்கு எல்லாருக்கும் தெரியும், லைஃப் இஸ் அன்சர்டன் அப்படின்னு. இல்லையா? நாம் பாட்டு இருந்துட்டே இருப்பேன், நம்ம யாருமே சொல்ல மாட்டோம், நமக்கு எல்லாருக்கும் தெரியும், நன்னா மக்களே சொல்லுவோம். ஆனா இந்த நிலையில்லாத இந்த உலகத்துல நிலையான பகவானை விட்டு வேற ஏதோ சிந்தனைகளுக்கெல்லாம் நம்ம மாய்ந்து போவோமா? ஆனா இதெல்லாம் உடைச்சிட்டு எப்படி வெளியில வரணும்? எது சாட்சாத்கார ஸ்வரூபம், அந்த ஸ்வரூபத்துல லயிப்பது எப்படி அப்படின்னா மகான்கள்லாம் ரொம்ப அழகா போட்டு கொடுத்துருக்கா. சரி, நம்ம ஏன் அதை பத்தி யோசிப்பாங்க? கழுதையா அப்படின்னா அப்படி இருந்திருப்போம், பேயா இருந்தா அப்படி இருந்திருப்போம். நமக்கு சௌகரியமா ஒரு மனுஷ ஜென்மா கிடைச்சிருக்கு, அதுல அனுபவிப்போம் அப்படின்னா ஏற்பட்ட மனுஷ ஜென்மாவை மதில் மேல் பூனை அப்படிங்கிற அவர்த்த மீரா. இது எப்படியா? அப்படியும் விடலாம் இப்படியும் விடலாம். விடாம ஜாக்கிரதையா கடத்தேறது நம்ம கையில தான் இருக்கு. ஜாக்கிரதை சொல்லுவோம் இல்லையா, சாவதான, ஜாக்கிரதையா பார்த்துக்கோ அப்படின்னு. இந்த சாவதானங்கிற வார்த்தை ரொம்ப விளையாட்டா இருக்கும். சமர்த்த ராமதாசன் கல்யாண மேடையில இருப்பார், சொல்லுவா இல்லையா, சுலக்ஷ்மி சாவதான அப்படின்னு. சாவதானத்தை கேட்டுட்டு ஜாக்கிரதைன்னு கேட்டுட்டுதான். ஐயோ, சம்சாரத்துல முன்னா ரொம்ப ஜாக்கிரதையா இருக்கணும், நம்ம எஸ்கேப் ஆகலாம் அப்படின்னு ஓடிய போயிட்டார் காட்டுக்கு சமர்த்த ராமதாசன்.
இப்படி மகான்கள் நமக்கு ரொம்ப அழகா போட்டு கொடுத்ததான பாதை இருக்கு. ஒரு ஒரு யுகத்துக்கு ஒரு ஒரு தர்மத்தை பகவான் கொடுத்திருக்கான். நமக்கு என்ன அல்டிமேட் குறிக்கோளா இருக்கணும்? மூக்ஷுத்துவம், மோட்சம் கிடைக்கணும்னு ஆசை தான் மூக்ஷுத்துவம். தென் இன்டென்ஸ் லாங்கிங் ஃபார் லிபரேஷன். எனக்கு மோட்சம் கிடைக்கணும்னு ஆசை வந்தாதான் நம்ம மோட்சத்துக்கு முயற்சி பண்ணுவோம், மோட்சம் கிடைக்கும். ரொம்ப பிரயாசப்பட்டா கிடைக்கும். நம்ம சொல்லுவோம் இல்லையா, உள்ளுவதெல்லாம் உயிர் உள்ளது. ஏன் கையறையோ எனக்கு கிடைக்கவோ கிடைக்காதோ நம்மளே அவதி பண்ணோம், கிடைக்கும். அதை குறிக்கோளோட நம்ம போறோம். அப்போ ஒரு ஒரு யுகத்துக்கு ஒரு ஒரு தர்மத்தை பகவான் கொடுக்குறான். அவன்கிட்ட எப்படி போனோம்னா அவனே பிரிஸ்கிரைப் பண்றான். கிருத்த யுகத்துல பகவானே சொல்றான், ஆழ்ந்த தியானம் பண்ணா என்னுடைய சரணத்தை கெட்டியா நீ பிடிச்சுக்கலாம் அப்படின்னு பிரிஸ்கிரைப் பண்றான். ஒரு யுகத்துக்கு உண்டான தர்மம் அடுத்த யுகத்துக்கு கிடையாது. அடுத்தது சொல்றார், திரேதா யுகத்துல யாக யஜ்ஞங்கள் மூலமா பகவானுடைய சரணாரவிந்தத்தை போய் சுலபமா அடையலாம் அப்படின்னு. சரி, அடுத்த யுகம் துவாபர யுகத்துல சொல்றார், அர்ச்சனா பலனாலேயே ஆண்டவனுடைய கழலடிகளை நம்ம கெட்டியா பிடிச்சுடலாம் அப்படின்னு. அப்போ ஒரு ஒரு யுகத்துக்கு ஒண்ணு ஒண்ணு இருக்கு. ஆனா நம்ம கலியுகத்துக்கு பகவானே ரொம்ப பார்த்து பார்த்து கொடுத்துருக்காரு. ஏன்னா நம்ம எப்படி கொடுத்தாலும் படிக்க மாட்டோம். ரொம்ப அழகா சொன்னார், ராமாயணத்து 24,000 ஸ்லோகத்தையுமா நான் படிக்கணும், முயற்சியை பண்ண புக்கே வாங்கிருக்க மாட்டோம். ஆனா அது வாயில குழந்து கேட்கறது பார்த்தாலே நம்ம கடத்தேற மாட்டோமேனு பகவான் அதனாலதான் ராமங்கிற அக்ஷரம் போலும் அதுவே உனக்கு ராமனுடைய சாயுச்சிய பதவியை கொடுத்துரும் அப்படிங்கிற. சுவாமிக்கே தெரியுது, this is AI-driven world. இதுல போய் வருஷம் பண்ணினா இவன் நீட்டி முழக்கின்னு படிக்க மாட்டான், இருக்கிறதே அவன் பண்ண மாட்டான். அதனால அது ரொம்ப சௌரியமா கொடுக்கணும் அப்படின்னு பகவான் இந்த கலியுகத்துல ரொம்ப எளிமையான ஒரு சித்தாந்தத்தை கொடுக்கிறார். அதுதான் நாமஸ்மரணம். நாமஸ்மரணம், நாமத்தை சொன்னா போதும், தியானம் பண்ண வேண்டாம். அமைதியான இடமே நீங்க உலகத்துல கிடையாது தியானம் பண்றதுக்கு. அடுத்தது பார்த்தா நல்ல மெட்டீரியல்ஸே கிடையாது யாக யஜ்ஞங்கள் பண்றதுக்கு. அப்படிங்கிறதுனால ரொம்ப சௌரியமா நம்மளால என்ன முடியுமோ போர்ட்டபிள் சார்ஜர் அப்படின்பாரு, நம்ம உடம்புக்குள்ளேயே இருக்கு, நம்ம வாய் நம்ம மனசு எல்லாம் இருக்கு. அதனால அப்படியே நாமஸ்மரணமே போதுமானது இந்த உலக வாழ்க்கைக்கு நமக்கு மோட்சத்தை தரதுக்கு. ரொம்ப அழகா தியாகராஜ சுவாமி அழகான சாகித்யத்துல சொல்ற, ராம பக்தி சாராம்ராஜ்ய நிமான உலகத்தே மோமனசா. ராமபக்தி சாம்ராஜ்யத்துல லைங்கிற இன்னொரு பாட்டுல பார்த்தா இது எங்கேயாவது லைக்காம போயிடாம என்ன பண்றது அப்படின்னு இன்னும் அதை இன்னும் சுலபமா இன்னும் சிம்பிளா பிரிஸ்கிரைப் பண்றது. அவர் என்ன சொல்றார், ராமபக்தி பண்ணு, ராமநாமத்தை சொல்லு, ராமநாமத்தை சொல்லு, ராமநாமத்தை சொல்லுன்னு சொல்றதோட நிறுத்தாம சொல்ற ராமநாமத்தை சொல்ற மாதிரி நினைச்சு போயேன் அப்படின்னு சொல்ற. ஸ்மரணே சுகமோ ஸ்ரீ ராமநாம ஸ்மரணே சுகமோ ஸ்ரீ ராமநாம ஸ்மரணே சுகமோ ஸ்ரீ ராமநாம. ஜஸ்ட் சாண்ட் மை நேம் அப்படிங்கிற நாமத்தை சொன்னாலே ஸ்மரணே சுகமோ, ஸ்மரிச்சாலே போறோம். இப்படி நம்ம நினைச்சுக்கோம், நிறைய நேரத்துல பக்தி அப்படின்னா மோர் ரிச்சுவலிஸ்டிக்கா மாறிடும் நம்மளோட பக்தி. போட்டோமா, வழக்கிட்டோமா, கோலம் போட்டோமா, படுமலை பார்த்தோமா, சுவாமியை பார்த்தோமா அப்படின்னு அது ஒரு பேட்டர்ன் ஆஃப் பக்தியா இருக்கு. அது பக்தி இல்லைன்னு இல்லை, அதுதான் மெயின், அனுஷ்டானம் தான் மெயின். ஆனா ரொம்ப ஆச்சரியமா இருக்கும். பக்திங்கிறது எனக்கு வேதம் தெரியாது, புராணம் தெரியாது, இதிகாச புராணங்கள் எதுவுமே தெரியாதுன்னு இந்த கோப ஸ்திரீகள்லாம் இந்த குழந்தைக்கு ரொம்ப அழகா ஆடினா. நடன ஆசிரியை திருமதி வந்திதா மோகனோட குரூப் ஆடின போது எனக்கு அப்படியே ராசக்கிரீட தான் ஞாபகம். எவ்வளவு அழகா அவன் என்ன புராணத்தை படிச்சா, என்ன பாகவதத்தை பாராயணம் பண்ணா, என்ன இதிகாசங்கள் தெரியும், எதுவுமே தெரியாது. ஆனா எதை படிச்சிருந்தா அப்படின்னா கிருஷ்ணனை பரிபூர்ணமா படிச்சிருந்தா. அதனால வேணும் சின்ன ஒரு நியூஸ் சொல்லணும்னா நமக்கு எல்லாருக்கும் தெரியும், நாராயண பட்டத்திரிகளுடைய ஸ்ரீமன் நாராயணி சுவாமியே மிரட்டினா, இந்த மாதிரி குருவாயிருப்பா நான் சொல்லத்தான் சொல்லுவேன், நீங்க பண்ணியான்னு கேட்டா ஆனாலும் மண்டையை ஆட்டணும் அப்படின்னு. குருவாயிருப்பனும் அழகா மண்டையாட்டினான். ஒரு தசகத்துக்கும் மண்டையாட்ட வச்சார். அவன் பேரம் பேசினான், ஏண்டா எப்ப பார்த்தாலும் மண்டையாட்ட சொல்றியோ, உனக்கு மட்டுமா நான் அனுகிரகம் பண்ணோம், இன்னும் 1000 கோடி மக்கள் இருக்கா, எல்லாருக்கும் அனுகிரகம் பண்ண வேண்டாமா, உனக்கு மாத்திரம் மண்டையாட்டின்னு இருக்க சொல்றேன். அவர் கேட்டார், எனக்கு தெரியாத உன் கதை,
லவகுஷா அரங்கேட்டின போது மண்டைய ஆடினியாமே. அப்ப மட்டும் உனக்கு எங்க போச்சு கழுத்து வலிக்கிறியா? எனக்கு மாத்திரம் நான் ஒரு ஸ்லோகத்துக்குமா மண்டையாட சொன்னேன், ஒரு தசகத்துக்கு ஒரு தடவை மண்டையாடினா போதும்னு பேரம் பேசினார் பட்டத்திரி குருவாயூரப்பன். அப்பேற்பட்ட பட்டத்திரிக்கு தோணிதான் பகவானே பார்த்தாச்சு, இனிமே என்ன இருக்கும் உலகத்துல, அல்டிமேட் பார்த்தாச்சுடா, இனிமே ஒண்ணுமே கிடையாதுன்னு ஒரு கர்வம் வந்துதான், ரே ஆஃப் அரகன்ஸ் வந்துதான். அப்பதான் நம்ம பூந்தான பண்டிதர் அந்த பக்கமா வந்து ரொம்ப பவ்யமா, நமக்கு நிறைய பேருக்கு தெரிஞ்சிருக்கோம், பூந்தான பண்டிதர் தான் ஞானப்பானம் கொடுத்தார். கேரளால நிறைய ஊர்ல பாராயணம் பண்ணுவோம், நமக்கு எல்லாருக்குமே இந்த குரூப் பாட்டு தெரியும், உள்ளுக்குள்ள தெரியலனாலும். இந்த பூந்தான பண்டிதருக்கு ரொம்ப ஆசை குருவாயூரப்பனோட இருக்கணும். அதனால பூந்தான பண்டிதர் போய் நாராயண பட்டத்திரி கிட்ட கேட்டார், பட்டத்திரி இந்த குருவாயூரப்பனை நீங்க தான் பிரத்யட்சமா பார்த்திருக்கேன், அதனால குருவாயூரப்பனை எப்படி பஜிக்கணும் சொல்லுங்க. இவருக்கு யாரும் இவன் நம்மள்கிட்ட வந்து விவரமே இல்லாம கேட்டுட்டு இருக்கான். அவர் சொன்னார், குருவாயூரப்பனை தானே எருமை மாடு மாதிரி நினைச்சு கண்டிப்போம். நமக்கு நிறைய நேரத்துல கிண்டலா சொல்றாளா நக்கலா சொல்றாளான்னு கூட தெரியாது, நம்ம படி பாவமா சரின்னு சொல்லிட்டு வந்துடும். நம்ம பூந்தான பண்டிதருக்கு கிண்டல் பண்ணாருன்னே தெரியல, அவரை அவமானப்படுத்தினாருன்னே தெரியல. அப்படியா சரின்னு கண்ண மூடிண்டார், எருமாடாவே குருவாயூரப்பனை நினைச்சுக்கிறார், பிரார்த்தனை பண்ணிட்டே வரார். ஸ்ரீதேவி பிரதட்சணம் வருது, எல்லாரும் குருவாயூரப்பனை தூக்கின்னு வரா. ஸ்ரீதேவியில ஒரு பர்டிகுலர் இடத்துல விடுதலே வர முடியல. அவ இப்படிங்கிறா அப்படிங்கிற ஆட்டா பயில்வானெல்லாம் ஒண்ணு வந்து தூக்க பாக்குறா, ஒண்ணு பண்ண முடியல. இது என்னடா இது ஒண்ணுமே புரியல எனக்கு. இங்கதான் நம்ம ஹீரோ இருக்காரு பூந்தான பண்டிதர், அவருடைய கண்ணை மூடிட்டு ஆஹா இவ்வளவு ஆத்திரம் வரும். இங்க அவெல்லாம் ரொம்ப சிரமப்பட்டு இருக்கா, ஸ்ரீவேணி கலெக்ஷன் எடுத்துட்டு வரோம், இங்க ஜாலியா லயிச்சுட்டு இருக்காரு. ஆஹா ஆஹா அப்படின்னு கண்ணு மூடின்னு கேட்டார், நீங்க ஏன் இவ்வளவு சித்திரவதைப்படுறேன்? குருவாயூரப்பனோட கொம்பு இடிச்சுட்டு இருக்க, இறக்கி எடுத்துருவாங்க அப்படின்னு. இவளுக்கு என்ன புரிஞ்சுக்கோ சொல்லுங்க, குருவாயூரப்பனோட கொம்பு ஏன் அடிக்க போகுது, குருவாயூரப்பனுக்கு ஏழு கொம்புன்னு ஒண்ணுமே புரியல. இவ அப்படியே இருக்கா. அப்புறம் ஒருத்தர் பார்த்தாரு, ஏண்டா எப்ப பார்த்தாலும் கொம்பு இடிக்கிறதுன்னு சொல்றான், நம்மளும் ரொம்ப நேரமா முக்கிட்டு இருக்கோம், ஒன்றும் பண்ண முடியல, அதை இறக்கி தான் எடுத்துட்டு வருவோமே அப்படின்னு குருவாயூரப்பனுக்கு கொம்பு இருக்கிற மாதிரி நினைச்சுட்டு அதை கொம்பை மடிச்சு வைக்கிற மாதிரி அப்படி இறக்கி எடுத்துட்டு வரானா. ஜல்லினி நீலமே கஷ்யாமடன் நித்ய சுந்தரன் அப்படி அழகா குபீர்னு துள்ளி குதிச்சு ஒரு எருமை மாடு நிமிர்ந்து வந்தா அப்படி இருக்குமா, அப்படி குருவாயூரப்பன் வரானா. எப்பேற்பட்ட அர்த்தம்! குருவாயூரப்பனை போய் எருமை மாடு அப்படி நினைச்சுக்கோ அப்படின்னா அவன் வருத்தப்படல, குருவாயூரப்பன் எருமை மாடாக மாறிட்டார். பகவான் நீங்க எப்படி நினைக்கிறோமோ என் பாவத்தை பவதி இல்லையா, நம்ம எப்படி பாவிதம் பண்றோமோ பகவான் அப்படி வரான். நீ பூனைக்குட்டியா நினைச்சுன்னா பூனைக்குட்டியா வருவான், யானைக்குட்டியா நினைச்சுன்னா யானைக்குட்டியா வருவான். அப்போ நாராயண பட்டத்திரி நிகழ்த்து சொல்ற, விபக்தினா கிராமத்துல எல்லாருக்குமே தெரியும். அவர் சொல்றார், அப்பா நான் இத்தனை நாள் நினைச்சிருந்தேன் என்னோட விபக்தி தான் ரொம்ப பிரதானம்னு, இல்ல என்னுடைய விபக்தியை தூக்கி சாப்பிடுத்து உன்னுடைய பக்தி, பக்திக்கு மட்டுமே பகவான் வசப்படுவான் அப்படிங்கிறது எனக்கு நிரூபணம் அப்படிங்கிற அப்படி நினைச்சுக்கிறோம். இந்த டான்ஸ் ஆடுகிற போது தோணிட்டு இந்த கோபஸ்திரிகள்லாம் எப்பேற்பட்ட ஒரு ஸ்திதியில இருந்துப்பா. நாராயண பட்டத்திரி குதிக்கிறார். ஆஹா எப்படிலாம் அந்த கோபஸ்திரிகள் மனசு எந்த எண்ணமும் இல்லாம வேற எதுவுமே இருக்காது. 10 பாத்திரம் நினைச்சிட்டு இருப்பானா, குழல் ஊதுற சத்தம் கேட்டுதுன்னா அப்படியே பாத்திரத்தை தூக்கி போட்டு ஓடி விடுவான். ஒரு துணி துவச்சிட்டு இருப்பா, அப்படியே போட்டு ஓடி விடுவா. நீதா சொல்றா இல்லையா, ஹரியாவன் கி ஆவாஸ் ஆஜ் சுனே ஹரி ஆவன் கி ஆவாஸ், ஹரி ஆவன் கி ஆவாஸ், கண்ணன் வேணுமானம் என்ற குரல் கேட்ட உடனே அப்படியே போட்ட வேற போட்டதுபடி அப்படியே ஓடி போய் கிருஷ்ணனோட ஐக்கியமானாலே. அது ஏற்பட்ட பக்தி நமக்கெல்லாம் இன்னைக்கு ஒரு பெரிய பாக்கியம். இன்னைக்கு மட்டும் இல்ல, வேதாந்த சபால அநேகமான நிகழ்ச்சிகள்லாம் வச்சு பக்தியில மக்கள் மூழ்கணும் அப்படின்னு நமக்கெல்லாம் ஒரு சாரமா கொடுத்துருக்கா
எனக்கு ஒரே ஒரு பாக்கியம், எப்பதான் தரப்போற அப்படின்னு கேட்கிறார். என்ன பாக்கியம் வேணும்னு கேட்கிறார் அருணகிரிநாதர் திருப்புகழ்ல. நான் வேற நாதி இருக்க, நீ வேற நாதி இருக்க, முருகா நான் வேற இல்ல நீ வேற இல்ல, அந்த மாதிரி ஒரு ஸ்திதியை கொடுன்னு கேட்கிறார். இப்போ அனன்ய பக்தினா என்னன்னா, நான் எப்போ உங்ககிட்ட வருவேன் அதெல்லாம் நான் கிடையாது நீ கிடையாது, நம்ம ரெண்டு பேரும் ஒண்ணு அப்படின்னா அப்பேற்பட்ட ஸ்திதியில மனசு செலுத்தணும் அப்படின்னா ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்கு. இத்தனை பேர் நம்ம எல்லாரும் பாண்டுரங்கனுடைய வைபவத்தை நம்ம எல்லாரும் சிரவணம் பண்றோம் அப்படின்னா உள்ளபடியே ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்கு. ஏன்னா காஞ்சி மகாபெரிவா ரொம்ப சொல்லுவார், ஒரு சத்சங்க பிராப்தம் நமக்கு கிடைக்கிறது அப்படின்னா நம்ம நினைச்சு கிடைக்கலையா. எனக்கு இன்னைக்கு டைம் இருந்தது நான் வந்தேன், இன்னைக்கு எனக்கு ஒண்ணுமே வேலை இல்லை வெட்டியா இருந்தே வந்தேன் அப்படின்னு நம்ம 1000 கூட சொல்லலாம். ஆனா ரொம்ப அழகா சொல்றாரு என்னன்னா, நம்ம பூர்வ ஜென்ம நம்முடைய முன்னோர்கள் பண்ணின புண்ணியத்தால தான் நமக்கு ஒரு சத்சங்க பிராப்தம் கிடைக்கிறது. நமக்கு இன்னைக்கு ஒரு பாக்கியம் கிடைக்கிறது, அடுத்த மாசம் ஒரு பாக்கியம் கிடைக்கிறது, முன்னாடி எனக்கு நிறைய கிடைச்சிருக்கு அப்படின்னா எதுவும் நம்மளால ஆவது இல்லை. நம்முடைய முன்னோர்கள் பண்ணின பெரும் பாக்கியத்தினால நமக்கு கிடைச்சது. ரொம்ப அழகா ஒரு எக்ஸாம்பிள் சொல்லுவா பிரிவா. சைக்கிள் பெடலை நம்ம வேகமா பெடல் பண்ணிட்டு நிறுத்தினோம்னா என்ன ஆகும், கொஞ்சம் ஸ்லோவா பெடல் ஆகும், அப்புறம் தான் நிற்கும், உடனே நிற்காது இல்லையா. அது மாதிரி நம்ம முன்னோர்கள் வேகமா புண்ணியத்தை பண்ணிட்டா அதனால நம்ம சைக்கிள் ஸ்லோவா பெடலாயிட்டு இருக்கு. நம்ம நினைச்சது ஆஹா சைக்கிள் தான் பெடலாயிட்டு இருக்கே, மெதுவாக தான் போயிட்டு இருக்கே அப்படின்னா ஒரு நாள் இந்த சைக்கிள் பெடல் நின்று போயிடும். அதுக்குள்ள அடுத்த ஜெனரேஷனுக்கு நம்ம எதை சேர்த்து கொடுக்குறோமோ இல்லையோ புண்ணியத்தை சேர்த்து கொடுக்கணும். ரொம்ப அழகா சொல்றா, முன்னோர்கள் பெடல் பண்ணதுனால நம்ம வண்டி ஓடுறது, நம்ம பெடல் பண்ணிட்டோமா அப்படின்னு நம்ம ஒருத்தரும் சிந்தனை பண்ணணும் அப்படிங்கிற முத்துக்கால வேங்கடகவி ரொம்ப அழகான ஒரு பாட்டில் சொல்றார். தேடி திரிந்தாலும் காண கிடைக்காது தெய்வ அருளை போலே கடையில் கிடைக்காது, ஆடி காற்றில் விழவா எளிதாயிருக்காது, அதற்கு மற்றொரு காலமாகட்டும் அப்போது பருவம் என்றால் எப்போதும் கிடைக்காத பழமோ பழமோ பழம் பாரவர பழமோ. பாகவதங்கிற பழம் எப்பேற்பட்டதான், தேடினாலும் கிடைக்காது. ஐயோ பாகவத சப்தாகமா நிறைய ரோய கேட்டேன் அப்படின்னா கிடைக்காது. எத்தனை தரம் நம்ம காதுல ஒருத்தர் பண்றா அப்படின்னு தெரிஞ்சுன்னா ஓடி போயிடணும், ஏதோ இடுக்கு புடுக்கு கண்டுபிடிச்சு ஓடி போய் அங்க உட்காந்துக்கணுமா. ஏன்னா தேடி திரிந்தாலும் காண கிடைக்காது தெய்வ அருளை போல கடையில் கிடைக்காது, ஆடி காற்றில் விழவோ எளிதாயிருக்காது, அதற்கு என்ன மற்றொரு காலமாகட்டும் அப்படின்னு என்னாகும் அப்போது பருவம் என்றால் எப்போதும் கிடைக்காத பழமோ பழமோ பழம். இப்படி மகான்கள்லாம் போட்டு கொடுத்த பாதையே நமக்கு பரிபூர்ணமான அனுகிரகமா இருக்கு. நம்ம ரொம்ப கர்வத்தோடயே சொல்லலாம் சனாதன தர்மத்தை சேர்ந்தவா நம்ம அப்படின்னு. ஏன்னா ஒரு தர்மத்தையும் எந்த மார்க்கத்தை எடுத்துட்டாலும் யார் பெரியாள் அப்படின்னு கேட்டா பகவான் பெரியாள். ஆனா நம்முடைய ஹிந்து தர்மத்துல மாத்திரம்தான் யாரா பெரியாள் அப்படின்னு கேட்டா, பெரியது கேட்கும் எரிதவள் மேலோ பெரிது பெரிது புவனமோ நான் கண் படைப்பு நான் முகனோ கரியமால் உந்தியில் வந்தோன் கரியமாலோ அலைக்கடல் துயின்றோன் அலைக்கடலா குறுமுனி அங்க இல்லடக்கம் குறுமுனியா கலசத்துள்ளடக்கம் கலசமோ புவியில் சிறுமண் புவியோ அறவினை ஒரு கல்வாரம் அதோ உமையவள் சிறுவிரல் மோதிரம் உமையோ இறைவர் பாகத் தொடுக்கும் இறைவரா தொண்டர் உள்ள தொடக்கம் தொண்டர் தம் பெருமை சொல்லவும் பெரிதே. நம்ம சின்ன வயசுல ஒரு கதை படிச்சுப்போம். அந்த பாட்டி என்ன பண்ணா அங்க தூக்கிட்டு போயிட்டான். அந்த தூக்கிட்டு போனது என்னாச்சு அப்படின்னு படிப்போம் இல்லையா. எங்க சுத்தி கடைசியில வரக்கூடியது யார் பெரியாள் அப்படின்னா பகவான் இல்ல, நம்முடைய சனாதன தர்மத்துல பாகவதோத்தமனே பெரியாள். கிருஷ்ண பரமாத்மா சொல்ற, நான் தாசனா இருக்கேங்கிற யாருக்கு, என்னையே கெட்டியா பிடிச்சுண்டவனுக்கு நான் தாசனா இருக்கேன் அப்படிங்கிற. அப்ப அந்த பரிபூர்ண சரணாகதி அப்படிங்கிறது எவ்வளவு முக்கியமானது. நம்ம பிளான் ஏ பிளான் பி பிளான் சி போட்டு பகவான்கிட்ட கொடுக்குறோம், சுவாமி அனுகிரகம் பண்ணிடும் அப்படின்னு. அதனால அவர் பாப்ப 3 பிளான் வச்சிருக்கான், நம்ம அனுகிரகம் பண்ணலைனாலும் இவன் வஸ்தாது குழைச்சுவான், அதனால பகவான் விட்டுருவார், எனக்கு எதுவுமே வழி இல்லை அப்படின்னு போய் அவங்க கிட்ட கெட்டியா பிடிச்சுக்கக்கூடிய சரணாகதிக்கு மாத்திரம்தானே அவன் பதில் சொல்லுவான். நம்மளே உப்புக்கு சப்பானியா 4 பேர் அவன் முடியலன்னா நீங்க பண்ணுவானா ஓகே அப்ப பாத்துக்கலாம் விடுவோம் இல்லையா. இப்ப பகவான் மட்டும் என்ன தொக்கா அப்போ
பார்த்து கொடுத்துருக்கானேங்கிற திருப்தியோடு இருக்கக்கூடிய மனுஷா இன்னைக்கு நம்ம எல்லாம் சங்கமிச்சிருக்கோம். அதனால சொல்லுவோம் there is no need to reinvent the wheel அப்படிம்போம். மறுபடியும் மறுபடியும் எப்படி மோட்சத்துக்கு போகணும்னு ரிசர்ச்சே பண்ண வேண்டாம். ஏன்னா மகான்கள் போட்டு கொடுத்துருக்கா எல்லாமே. அந்த பாதையில போனாலே ஒரு கஷ்டமே இல்லை, நமக்கு ரொம்ப ஈஸியா கொடுத்துருக்கா. எப்படி பண்ணியிருக்கா? தங்களை மறந்து போயிட்டா. முதல்ல நான்கிறது மறந்து போயிடும். அகங்காரம் கூடாதுங்கிறது ரொம்பவே பிரதானம். அதுக்கப்புறம் நான்கிற சிந்தனையே இல்லாம எல்லாம் பரிபூர்ணம் பகவானே அத்தனையும் அப்படின்னா ஏற்பட்ட வாழ்க்கைய வாழ்ந்தவாளுடைய சரித்திரங்கள்லாம் கேட்கும் போது நமக்கு இன்ஸ்பிரேஷனா இருக்கும். ஏன்னா ஞானேஸ்வர் குட்டிச்சவரையே தள்ளினார் அப்படின்னு நம்ம சரித்திரத்துல பார்த்தோம்னா நம்ம கதை முடிக்கும் போது சரி ஞானேஸ்வர் தள்ளினார், என்னால தள்ள முடியுமா? காரையே தள்ள முடியல நம்மளால. அப்படிங்கும் போது நமக்கு பகவானுடைய சரித்திரங்கள்லாம் கேட்கறதுக்கு சுவாரஸ்யமா இருக்கே தவிர இன்ஸ்பிரேஷனா இருக்குமான்னு கேட்டா இல்லை. நம்ம கடைசியில அட் த எண்ட் ஆஃப் த டே என்ன சொல்லுவோம்? அவர் பகவான் அவர் பண்ணார், என்னால பண்ண முடியுமா அப்படின்னு. அப்போ ஒரு பாகவதனுடைய வாழ்க்கைய நம்ம ரசிச்சு ரசிச்சு ஸ்லைஸ் அண்ட் டைஸ் பண்ணி பார்த்தோம்னா எப்படி எல்லாம் அவன் வாழ்ந்திருக்கான் அப்படிங்கிறது தெரிஞ்சதுன்னா நமக்கு அவன் பண்ண ஜீவகாருண்யம் புரியும். எல்லாத்தையும் ஒன்னா எடுத்துக்கிறான். நம்ம பார்க்க போறோம் நிறைய சரித்திரங்கள்ல. திட்டினாலும் ஒரே மாதிரி எடுத்துக்கிறான், பாராட்டினாலும் ஒரே மாதிரி எடுத்துக்கிறான், ஸ்திதப்பிரஜ்ஞ நிலைக்கு போயிடுறான். இதெல்லாம் தான் நமக்கு இன்ஸ்பிரேஷன் வாழ்க்கையில எப்படி வாழ்க்கைய வாழணும் அப்படின்னு. எப்படி ஆழ்வார்கள் நாயன்மார்களுடைய பக்தி தமிழ்நாட்டில் ஒரு எழுச்சியா வந்ததோ, எப்படி புரந்தரதாசர் அஷ்டதாசர்களுடைய பக்தி கர்நாடகத்துல அற்புதமான ஒரு எழுச்சியை கொடுத்ததோ, இப்படி பத்ராச்சல ராமதாசர் அன்புமையா தியாகராஜருடைய சரித்திரங்கள் தெலுங்கு பிரதேசத்துக்கே ஒரு புத்துயிரை கொடுத்ததோ, இப்படி மீராபாய் கபீர்தாசர் சூர்தாசர் சைத்தன்ய மகாபிரபு போன்ற ஒரு வழக்கிலேருந்து அப்படியே பக்தியை பாய்ச்சி கொடுத்து இந்த உலகத்துக்கே கொடுத்தாலும் இப்படி அநேக 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 கணக்கிலடங்காத மகான்கள் இருக்கா. பரிபூர்ண பக்தியா அந்த மகான்கள்லாம் காமிச்சிருக்கா. இதெல்லாம் நமக்கு ஒரு பெரிய லைஃப் லெசன்ஸ். நம்ம கர்வப்படலாம், நான் சனாதன தர்மத்தை கடைபிடிக்கிறேன் அப்படிங்கிறத கர்வமே படலாம். நம்ம ஏற்பட்ட மகான்கள்லாம் போட்டு கொடுத்த பாதையில அட்லீஸ்ட் நமக்கு பிரயாணம் பண்றதுக்கு ஒரு வாய்ப்பு கிடைச்சிருக்கேன். பகவானே நான் என்ன பண்ணேன், எனக்கு போய் இது கொடுத்துருக்கேன். நம்ம அதோனோ நமஸ்காரம் பண்ணிட்டே இருக்கணும். ஏன் பாண்டுரங்க வைபவம் இந்த தலைப்பை நம்ம இங்க 2 நாள் எடுத்துட்டோம். நம்மளும் சொல்லி கொடுத்ததில்லை. ஏன்னா நம்ம ஒரு பக்கத்து இடத்துக்கு போனோம்னாலே என்ன பண்ணுவோம்? 2 வீலர் எடுக்கலாமா கார் எடுக்கலாமா அப்படின்னு நினைப்போம். ஆனா இன்னைக்கும் ஆஷாட ஏகாதசிக்காக காத்திருந்து 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 250 கிலோமீட்டர் பிஞ்சு குழந்தையிலேருந்து தொண்டு வயசானவா வரைக்கும் 250 கிலோமீட்டர் ஆலந்தியிலிருந்தும் தேகுவிலிருந்தும் தலைமையில அந்த மகான்களுடைய சந்துக்களுடைய பாதுகைகளை ஏறிண்டு வராளே குறையறதா கூட்டம் அப்படின்னா எப்படி சபரிமலையில ஐயப்பன்மார் கூட்டம் குறையாம ஜாஸ்தியா இருக்கும். அப்படி பண்டரியில அந்த 15 லட்சம் மக்கள் வராங்கிறது 20-25 போயிட்டு இருக்கு. ஏற்பட்ட பக்தி ஐயோ எனக்கு குட்டி வலிக்கிறது அப்படின்னு நம்ம நினைக்கிறோம். அந்த வயசான 99 வயசு பாட்டி பேப்பர்ல வந்து 120 வயசு பாட்டி 79 கிலோமீட்டர் நடக்கிறார். பகவான் தெம்ப கொடுக்கணும்னு வச்சுக்கோமே, பகவான் தெம்ப கொடுக்கணும்னு பிரார்த்தனை பண்ணிப்போம். இப்படி சிந்தனை கூட பண்ண முடியாத அளவுக்கு பூனால அதற்குடைய பக்தி கட்டுக்கடங்காம இருக்குன்னா ஏற்பட்ட பாண்டுரங்கன் யார்? அந்த பாண்டுரங்கனை வசம் பண்ணக்கூடிய இந்த சந்துக்கள்லாம் யாரு? எப்படி எல்லாம் பக்தி பண்றா அப்படின்னா இந்த பாண்டுரங்க வைபவத்தை நான் எப்போதும் சொல்லுவேன். 1 வாரம் கொடுத்தாலும் திருப்தியா இருக்காது, 10 நாள் கொடுத்தாலும் திருப்தியா இருக்காது, 1 மாசமா என்னோ சொல்லு அப்படின்னாலும் ஐயோ இதை சொல்லியிருக்கலாமே அதை சொல்லியிருக்கலாமே. பாண்டுரங்கனுடைய அனுகிரகத்துக்கு ஒரு அளவே இல்லை, பாண்டுரங்க வைபவத்துக்கு ஒரு அளவே இல்லை. நம்ம எல்லாம் நாமத்தை இன்னைக்கு எவ்வளவு தூரம் இந்த சரித்திரங்கள்லாம் உள்ள ஏற்றிக்க போறோம். எத்தனை தூரம் விட்டன நாமத்தை சொல்லக்கூடிய பாக்கியம் கிடைச்சிருக்கு. அப்படியே பண்டரிபுரத்துல மனசை செலுத்தி பாண்டுரங்கனை நம்ம வசப்படுத்திக்கலாமா அப்படிங்கிறது தான் நம்முடைய சிந்தனையாவே இருக்கணும். புண்டலி கவரதா போலா புண்டலி கவரதா 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 புண்டலி கவரதா போலா
உலகத்துல எல்லா பாட்டையும் பாட்டுமோ இல்லையா, கிருதி அப்படிமோ, கீர்த்தனை அப்படிமோ. இதுக்கு மட்டும் தனி ஸ்டேட்டஸ் அபங்ஸ். ஏன் அபங்கம் அப்படின்னு பேரு அப்படின்னா, ஏன் இதுக்கு அப்படி பேர் வந்ததுன்னா, அபங்கம் அப்படின்னா பங்கம் இல்லாதது, குற்றம் குறை காண முடியாதது. அப்படி என்ன இவாளா அப்படியே கிராமர் மிஸ்டேக்கே இல்லாம எழுதியிருக்காளா, அதனாலதான் அப்படி பேரா அப்படின்னா, ஜஸ்ட் டேக் எனி பர்சன், ஹாலிவுட் பாலிவுட் டாலிவுட்ல யாரானா எடுத்துப்போம், ஒரு பாட்டு எழுதி கொடுன்னா முதல்ல சொல்லுவாங்க ஏர் டிக்கெட் போடு, ரிசார்ட் புக் பண்ண, யாரும் 10 மணி நேரத்துக்கு இந்த பக்கம் தலை வச்சு கூட படுக்க கூடாது, அமைதியான விடணும், அப்பதான் எனக்கு பாட்டு வரும் அப்படின்பா. ஆனா ஆச்சரியமா இருக்கு, இந்த சந்துக்கள்லாம் அப்படி ஒரு ஸ்டேட்டஸ் எதிர்பார்த்தாளா, அப்படி ஒரு ஸ்பெஷல் ப்ரிவிலேஜ் எதிர்பார்த்தாளான்னு ஒண்ணுமே இல்லை. இவர் என்ன பண்ணார், ரொம்ப ஆச்சரியமா இருக்கும். சந்த் நாமதேவ் யாரு, நம்ம நாமதேவோட அவங்க பார்க்கணும், ஒரு தையக்காரர், ஒரு டெய்லர், அவருடைய அவங்கமானார், தைச்சுட்டே அவங்கமானார், எல்லாத்தையும் விட்டுட்டு பழப்பெல்லாம் விட்டுட்டு பாடல. அவர் கடமையை பண்ணிட்டே பக்தியை பண்ணார், கடமையை விட்டுட்டு பக்தி பண்ணல, பக்தியை விட்டுட்டு கடமை பண்ண, ரெண்டும் அப்படியே பேரலா போயிட்டு இருக்கணுங்கிறத நமக்கு காணிக்க வந்தவர் தான் இந்த மகான்கள். சந்த் நாமதேவ் ஒரு தையக்காரர், ரொம்ப அழகா தைச்சுட்டே வாழ்றார். சந்த் துக்காராம் தன்னை அர்ப்பணம் பண்ணிக்கிற ஒரு விவசாயி. அவர் என்ன பண்ணுவார், தோட்டத்துக்கு போயிட்டாருன்னா அப்படியே வயல்ல போய் பாடிண்டே 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 அவங்க பாடிண்டே விட்டலா விட்டல விட்டல விட்டல் 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 பாடிண்டே விவசாயம் பண்ணுவார். யூஎஸ்ல ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்கான ஒரு மகான் யாருன்னா சாவதா மாலி. அவர் என்ன பண்ணுவாருன்னா கார்டனிங் தான் அவரோட பேஷன். யார் வராலும் 3 பேர் பேசினா தோட்டத்தை பத்தி தான் பேசுறாங்க. அதனால உங்களுக்கு எல்லாம் ரொம்ப ஃபேவரட் யார் அப்படின்னா சாவதா மாலி. சாவதா மாலி என்ன பண்ணுவார் அப்படின்னா, அவருக்கு பிடிச்சது தோட்டக்கலை, கார்டனிங் அவருக்கு ரொம்ப பிடிக்கும். அப்படியே தோட்டம் ஒரு செடியும் வைக்கும்போது விட்டால 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 அவர் பாடுற. சரி, நம்ம எந்த தொழில இருக்கோமோ அந்த டெக்னிக்கல் டேர்ம் தான் எல்லாமே நமக்கு இல்லையா. பகவானும் தான் ஒரு அழகான ஒரு பாட்டுல சொல்ற, விட்டலா இந்த இரும்பு ராட்லாம் பண்றவன் என்ன பண்ணுவான், அவனுக்கு வாயில என்ன ஒரு வெல்டிங் மிஷினை பத்தியே பேசுவான். இவரும் கார்டனர் இல்லையா, அதெல்லாம் அவர் பாடுறாராம், ஏ பாண்டுரங்கா நீ தான் என்னோட பச்சை மிளகா, ஏ பாண்டுரங்கா நீ தான் என்னோட கொடை மிளகா, நீ தான் பாண்டுரங்கா என்னுடைய கோத்தம்பிரி, நீ தான் எனக்கு எல்லாமே. காந்தாமுலா பாஜி அவக்கி விட்டா பாயி மாஜி லசுன மிர்ச்சி கோத்திம்பிரி. நிஜமாவே அவர் சொல்றாரு. அப்பதான் நான் நினைச்சுப்பேன், எங்க பக்கத்தாட்டு மாமி என்ன பண்ணுவா, ஒரு பேத்தி பிறந்தது அபூர்வமா, அந்த பேத்தியை கூப்பிடுவா, ஐயோ என் காஜு கட்லியே வாடி. நான் பார்த்துட்டே இருப்பேன், எவ்வளவுதான் ஸ்வீட் பேர் சொல்றேன், என் ஜாங்கிரியும் வாடி, என் ஜிலேபியே தூங்கி எழுந்திருத்துறி. அந்த மாமியை தெரிஞ்சதுன்னா கிருஷ்ணா ஸ்வீட்ஸ்ல என்னென்ன ரகம் இருக்குன்னே நான் கண்டுபிடிச்சேன். ஸ்வீட் போய் சாப்பிட்டு வந்துடலான்னு இவ்வளவு சொல்லும்போது நான் நினைச்சேன், பரவாயில்ல கிரியேட்டிவா யோசிச்சிருக்காளே. இந்த அபங்கம் கேட்ட பிறகு மாமி நீங்க இந்த அபங்கத்திலையும் சுற்று கேளு பாண்டுரங்க. நான் அப்படியே பிரத்யட்சமா பார்க்கிறேன், காந்தாமுலா பாஜி அவக்கி லசுன மிர்ச்சி கோத்திம்பிரி எல்லாமே நீதான். லசுன மிர்ச்சி கோத்திம்பிரி அவக்கா சலமா சாகரி காந்தாமுலா பாஜி அப்படின்னு ரசிக்கிறார். அடுத்தது பாருங்க, போரா கும்பார். கும்பார்னாலே குயவர், போட்டர். அவர் இந்த மண்ணெல்லாம் பானையா உருவாக்கும் போது விட்டல் 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 தான் பானை பண்ணுவார். ஜனாபாய் மாவரப்போ வீட்டு வேலை பார்ப்போம், ஆனா மாவு அரைச்சுட்டே விட்டலா அப்படின்னு உளுந்தா ஒழிச்சு போடுவோம், விட்டாலான்னு பச்சரிசியை ஒழிச்சு போடுவோம். அப்படி இட்லியே விட்டு சொருப்பமா இருக்கும் இல்லையா. அப்போ நம்ம நினைச்சுப்போம் டைமே இல்லைங்கிறோமே, நம்ம வீட்டு வேலையெல்லாம் பண்ணாமே இருக்கும். அப்ப அந்த நேரம் இருக்கேன், இதெல்லாம் பெரிய இன்ஸ்பிரேஷன். நமக்கு டைமே இல்லை நம்ம சொல்லவே கூடாது. இருக்கிற இடுக்குல நம்ம எப்படி கெடுக்கல காய்க்கிறது அப்படின்னு பார்க்கணும். அதனால இடுக்குல எங்க டைம் இருக்கோ அங்கெல்லாம் பகவானுடைய நாமத்தை சொல்றோமா, அப்பேற்பட்ட பாக்கியம் கிடைச்சிருக்கான். இதெல்லாம் முடியும். அடுத்த சேனானாவை அவர் பார்பர். அவர் என்ன பண்ணுவாரா, அடுத்தவன் மண்டையில எண்ணெயை போட்டு டக்குன்னு தட்டுவான்ல, அதுல விட்டல் அப்படின்னு பார்க்கலாம். எப்படி எப்படி அந்த ரிதமிக் ஸ்ட்ரோக்ஸ்
நரஹரி சோனார், ஒரு பெரிய சிவபக்தர். அவர் எப்படி பாண்டுரங்க நாட்கொண்டா அப்படின்னு நம்ம பார்க்க போறோம். அந்த நரஹரி சோனார் என்ன பண்ணுவார், நகையெல்லாம் பண்ணிட்டே விட்டால 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 அப்படின்னு அழகா நகையெல்லாம் பண்ணுவார். ரயிதாஸ் செருப்பு தைக்கிற சக்கிலி காப்லர், அவர் என்ன பண்ணுவாரா, ஒரு செருப்பு தைக்கும் போதும் விட்டல 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 அழகழகா ஜோடி 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 ஜோடியா தயார் பண்ணுவார். அவரோட சரித்திரத்தையும் பின்னாடி பார்க்க போறோம். அதனால எப்படி எனக்கு நேரம் இல்லை, நம்ம எப்படியுமே சொல்லி தப்பிக்க முடியாது, நிறைய நேரம் இருக்கு அப்படின்னு இந்த பாண்டுரங்க வைபவத்தை முடிக்கும் போது நமக்கு தெரியும். அதனால நம்ம எல்லாரும் மனசுக்குள்ள கை தட்டுவோம், பக்கத்தில் இருக்கிறவாள் இடிக்குமே கவலைப்படாதுங்க, அடுத்த வாழ டிஷ்யூ பண்ணிடுவாங்க. அதனால நம்ம அப்படியே சொல்லுவா, நாமசங்கீர்த்தனத்திலேயே லஜ்ஜையை விட்டுட்டு கஜ்ஜையை கட்டணும் அப்படின்னு. வெக்கமே பண்ணாது, நம்ம நாமத்தை சொல்றோம், நமக்கு என்ன இருக்கும், நம்ம என்ன தப்பா பண்றோம். அதனால குறிச்சிட்டு நாமத்தை சொல்லுவோம். சாதுலரா நீருண்டி பண்டரி புறமே போட்டாமா, துலரா நீருண்டி பாண்டுரங்கனே தெரியுமா, சாதுலரா நீருண்டி பண்டரி புறமே போட்டாமா, துலரா நீருண்டி பாண்டுரங்கனே தெரியுமா, சாதுலரா நீருண்டி
விசதுதான் அப்படின்னு. நான் தான் எல்லாம் பண்றேன், இந்த சுவாமி வந்தா தானே எனக்கு தான் பிரச்சனை வேற பிரச்சனையா கொடுக்குறாரு. ரொம்ப அழகான ஒரு பாட்டு நம்ம எல்லாருக்குமே தெரியும். அச்சுதம் கேசவம் கிருஷ்ணதாமோதரம் ராமநாராயணம் ஜானகி வல்லபம். அச்சுதம் கேசவம் கிருஷ்ணதாமோதரம் ராமநாராயணம் ஜானகி வல்லபம். तुम कहते हैं भगवान आगे नहीं, तुम मीरा के जैसे भुलाते नहीं. अच्युतम केशवम कृष्णदामोदरम रामनारायणं जानकी वल्लभम. तुम कहते हैं भगवान आगे नहीं, मेरे शबर के जैसे खिलाते नहीं. अच्युतम केशवम कृष्णदामोदरम रामनारायणं जानकी वल्लभम. तुम कहते हैं भगवान सोते नहीं, माँ यशोदा के जैसे सुलाते नहीं. अच्युतम केशवम कृष्णदामोदरम रामनारायणं जानकी वल्लभम. तुम कहते हैं भगवान नाचते नहीं, गोपियों की तरह तुम नचाते नहीं. अच्युतम केशवम कृष्णदामोदरम रामनारायणं जानकी वल्लभम. अब आएगी उनको कभी ना कभी, कृष्ण दर्शन को दे कभी ना कभी. अच्युतम केशवम कृष्णदामोदरम रामनारायणं जानकी वल्लभम. रामनारायणं जानकी वल्लभम. रामनारायणं जानकी वल्लभम. ரொம்ப அழகான பாட்டுங்களா. யார் சொன்னா கூப்பிட்டு குரலுக்கு பகவான் வரமாட்டாங்க? நீங்க மாதிரி கூப்பிடலையோ என்னவோ. யார் சொன்னா சுவாமி வந்து சாப்பிட மாட்டாங்க? நீ ஒரு கால் சபரி மாதிரி பக்தியா கொடுக்கலையோ என்னவோ. யார் சொன்னா பகவான் கூட ஆட மாட்டாங்க? இந்த கோபஸ்திரீகள் மாதிரி நம்ம பக்தி பண்ணாதனால ஒரு கால் பகவான் ஆடலையோ. இந்த பகவான் தூங்கவே மாட்டேங்கிறான்னு நம்ம ஏன் கம்ப்ளைண்ட் பண்ணோம்? ஒரு கால் யசோத மாதிரி நம்ம தூங்க பண்ணலையோ என்னவோ அப்படின்னு. உண்மையான பக்தி எது அப்படின்னு காமிக்கிறார். அவதாராக யசங்கியாக அப்படின்னு பாகவதத்தில் சொல்லப்பட்டிருக்கு. எவ்வளவு அவதாரங்கள் கணக்கே போடக்கூடாது. இன்ஃபைனைட் அவதாரம்ஸ். அப்போ இத்தனை அவதாரங்கள் இருந்தாலும் தசாவதாரங்களை நம்ம பிரசித்தமா சொல்லலாம். அதுலயும் தசாவதாரத்துலயும் ரொம்ப ஃபேமஸ் எதுன்னு பார்த்தா ராமாவதாரம், கிருஷ்ணாவதாரம். ஏன் அப்படின்னா அது ரெண்டுத்து தான் நம்ம பூர்ணாவதாரம் அப்படின்னு சொல்றோம். கம்ப்ளீட் இன் ஆல் ஆஸ்பெக்ட்ஸ். அதனால பூர்ணாவதாரங்கள் அப்படிங்கிறோம். இந்த 10 அவதாரத்துல வரலன்னா கூட கண்ணை மூடிட்டு நினைச்சுக்கோங்க. எந்த பகவானுடைய சிரசில சிவலிங்கம் இருக்கோ, எந்த பகவானுடைய ஒரு மார்பில பிருகுமுனிவர் உதைச்ச தளம் இருக்கோ, எந்த ஒரு பரபிரம்மத்தினுடைய வக்ஷஸ்தலத்துல மகாலட்சுமி இருக்காளோ, எந்த பகவான் ஒரு கையில பாஞ்சஜன்யத்தை தாங்கிட்டு இருக்கானோ, ஒரு கையில அழகான மலரக்கூடிய தாமரையை பிடிச்சிட்டு இருக்கானோ, எந்த பகவானுடைய உடம்பே அற்புதமான கௌஸ்துப தாரணா வைஜெயந்தி மாலையோட துளசி மாலை பீதாம்பரதரனா ஜொலிச்சுட்டு இருக்கானோ, எந்த பகவான் இடுப்பு மேல கை வச்சுட்டு பக்தாளை பார்க்கறதுக்காகவே ஆசாசையா தவமா இருந்து யுக யுகமா இல்ல மன்வந்திரங்கள் தாண்டி அனுகிரகம் பண்றானோ, அப்ப ஏற்பட்ட பண்டரிபுரம்ங்கிற ஸ்ரீ கஷேத்திரத்துல வாசம் பண்ணக்கூடிய இந்த பகவான் மனசுக்குள்ள ஸ்மரிக்கிறதே அத்தனை பாவனமானது. இந்த பகவான் யாரு? இவர் யார் தான் பாண்டுறங்க? இவர் எப்படி பண்டரிபுரத்துக்கு வந்தார்? இவர் ஏன் வந்தார்? எதுக்காக நமக்கெல்லாம் ஃப்ரீயா தொட்டு பார்க்கறதுக்கு அனுகிரகம் பண்ணிட்டு இருக்கார்? இவர் என்னதான் பண்ணார்? இவர் யார் அப்படிங்கிறத தெரிஞ்சுப்போம்.
தெரிஞ்சுப்போம். தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு முன்னாடி ஏற்கனவே சாதுலாராம் ஈரோரண்டி நம்ம எல்லாம் பண்டரிபுரத்துல இப்போ இருக்கோம். நம்ம இந்த ஹாலில் இல்லை, மறந்து விடணும். நம்ம எல்லாரும் பண்டரிபுரத்தில் இருக்கோம். நம்ம இப்போ கோவிலுக்குள்ள போலாம். ஜய ஜாய தூ பண்டரி, ஜய ஜாய தூ பண்டரி, போய போய வரகரி, ஜய ஜாய தூ பண்டரி, போய போய வரகரி, ஜய ஜாய தூ, ஜய ஜாய தூ, ஜய ஜய ஜாய தூ பண்டரி, போய போய வரகரி, போய போய வரகரி, போய போய வரகரி, போய போய வரகரி, போய போய வரகரி. சண்டுலியா வாழு பண்டி, சண்டுலியா வாழு பண்டி, கயலிச்சி சிவை குண்ட, சண்டுலியா வாழு பண்டி, கயலிச்சி சிவை குண்ட, கயலிச்சி சிவை குண்ட, கயலிச்சி சிவை குண்ட, ஜய ஜாய து, ஜய ஜாய து, ஜய ஜய ஜாய து பண்டரி, போய போய வரகரி, போய போய வரகரி, போய போய வரகரி. ஒரு சமயம் சுவாமி கிருஷ்ணாவதாரத்தில் இருக்க எல்லாரும் பகவானை பார்க்க வரும்போது gift கொடுத்து பகவான் கிட்ட அப்படியே தொகுடி நமஸ்காரம் பண்ணிருக்கா. சுவாமிக்கு கொஞ்சம் போர் அடிச்சுடுது. எல்லாரும் என்ன பார்க்க வந்துட்டு இருக்கான். நாரத மகரிஷி வந்தபோது கேட்டார், எப்பா எல்லாரும் என்ன பார்க்கணும்னு ஆசைப்படுறாங்க, நீ சொல்லு. நீ தான் திருலோக சஞ்சாரி, எல்லா இடத்துக்கும் போயிட்டு வந்துருக்க. இந்த உலகத்துல நான் பார்க்கணும்னு ஆசைப்படுறவங்க மொத்தம் இருக்கானா, நீ சொல்லு. எல்லாரும் என்ன பார்க்கணும்னு ஆசைப்படுறாங்க, நான் பார்க்கணும்னு ஆசைப்படுற ஒருத்தர் இருக்கானா அப்படின்னு கேட்ட உடனே சுவாமியை நினைச்சிட்டாங்க. இருக்கானான்னு கேட்போம், அவன் இல்லைன்னு சொல்ல போறேன். ஓகே ரைட், டிஸ்கஷனை முடிச்சுடலாம். நானும் சொன்னேன், எஸ் அஃப்கோர்ஸ் இருக்கானே அப்படின்னு. யாராவது நாரதர் சொல்றார், அவரா திண்டீரவனம் அப்படிங்கிற இடத்துல இருக்கக்கூடிய புண்டரீகன் அப்படிங்கிற பக்தன். நீ ஏன் சொன்ன அவன் நான் ஏன் பார்க்கணும்னு ஆசைப்படுவேன், நீ ஏன் நினைக்கிற அப்படின்னு. பாண்டுங்களா, கிருஷ்ணா இதை விட்டுரு. அவன் என்ன பண்றான்னு நீ கேட்டு நீ என்ன பண்ண போற? ஏன்னா அவன் என்ன பண்றான்னு அது உன்னால பண்ண முடியாது. பக்தனால பண்ண முடியுமா, பகவானால பண்ண முடியாது. யூஸ்வலா ரிவர்ஸ்ல தானே இருக்கணும். பகவானால